ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи судяи суди вилояти Суғд озод намудани Рустамзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Рустамзода Маъруфҷон бо хоҳиши худаш аз вазифаи судяи суди вилояти Суғд озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 24 июни соли 2026. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Файзалӣ Идизода ҷаласаи навбатии иҷлосияи дуюми Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати ҳафтум баргузор гардид. дар иҷлосия лоиҳаи қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз ҳайати кумитаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба илм, маориф, фарҳанг ва сиёсати ҷавонон баровардани Аҳмадзода Дилноза Давроналӣ. лоиҳаи қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи узви кумитаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба тартиботи ҳуқуқӣ, мудофиа ва амният интихоб намудани Аҳмадзода Дилноза Давроналӣ. лоиҳаи қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи узви кумитаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба илм, маориф, фарҳанг ва сиёсати ҷавонон интихоб намудани Сафарбекзода Ҳукмиддин Сафарбек. созишномаи сармоягузорӣ байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Канзи Диёр оид ба таъсис додани корхонаҳои истихроҷ ва коркарди маъданҳо. лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон. лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ассотсиатсияи истифодабарандагони об ва лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафт ва газ мавриди баррасӣ қарор гирифта қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв аҳамияти муҳими иҷтимоӣ ва инсонпарварона дошта ба таҳкими адолат ва ҳамгироии иҷтимоии шахсони пештар маҳкумшуда мусоидат менамояд. он ба як қисми шаҳрвандон имкони бозгашт ба ҷомеа ва оғози ҳаёти навро фароҳам меоварад. ин иқдом ҳамчунин ба таҳкими суботи иҷтимоӣ ва боло бурдани масъулияти шаҳрвандӣ дар ҷомеа хизмат менамояд. ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба андешаҳои сокинони кишвар вобаста ба ин иқдоми муҳим. хушбахтона имрӯз дар Тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо сулҳу ваҳдат, амнияту оромии комил ва волояти қонун таъмин буда мардуми кишвар зиндагӣ ва фаъолияти созанда доранд. ин дастовардҳо маҳз дар натиҷаи заҳмату ташаббусҳои беназири президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгирии ҳамаҷонибаи мардум муяссар шудааст. ба ифтихори ҷашни бузурги миллии 35-солагии истиқлолияти давлатӣ аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабули қонуни навбатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв ки нисбати 18038 нафар маҳкумшуда татбиқ мегардад, бори дигар ташаббусҳои ғамхоранаи роҳбари давлатро нисбат ба сокинони мамлакат собит месозад. қабули қонун дар бораи афв ифодаи сиёсати инсондӯстонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда ба шахсоне ки даст ба ҷиноят заданд имкон медиҳад ки ислоҳ шаванд ва ба назди пайвандони худ баргашта ба кору фаъолияти созанда машғул гарданд. татбиқи иқдоми мазкур мояи ифтихору шукргузории ҳар сокини мамлакат нисбат ба дастовардҳои истиқлолият ва пешвои маҳбубу ғамхори миллат аст. қонуни афв яке аз санадҳои муҳими ҳуқуқии давлат ба ҳисоб рафта бо мақсади нишон додани инсондӯстӣ, бахшандагӣ ва фароҳам овардани имконияти нав ба баъзе шахсоне ки ҷиноят содир намуданд қабул мегардад. афв ба шахсон имконият медиҳад ки баъди дарки хатои худ ба зиндагии муқаррарӣ баргашта дар рушди ҷомеа саҳми худро гузоранд.
به امضا رسیدن قانونی جمهوری تاجیکستان درباره عفو در آستانه جشن بزرگ ملت 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ثابت می سازد که پیشوای معظم ما محترم امام علی رحمان همیشه در فکر آسایشتگی، وحدت و سعادت هر یک خانواده تاجیکستانی می باشند. جشن تیرگان در برابر جشن‌های ساده، نوروز و مهرگان جشن موسمی کشاورزان است و گذشتگان ما آن را در فصل تابستان ایام رسش گندم و جمع‌آوری آن برگزار می‌نمودند. دوام سالهای صاحب استقلال با اقدام‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان جشن‌های ملی مردم تاجیک از نو احیا شده با شکل و مضمون نو به حیات مردم کشور رنگارنگی بخشیدند. شرح موضوع در تهیه همکارمان حکمت الله نظرزاده. تیرگان، تأمین زراعت با آب، جمع‌آوری به تلف حاصل، کمک کردن به یکدیگر، زمینه‌گذاری برای حاصل نوبتی و بلند برداشتن ثمرناکی زمین در محور آن قرار دارد. تیرگان در ردیف جشن‌های سده، نوروز و مهرگان جشن موسمی کشاورزان است و گذشتگان ما آن را در فصل تابستان ایام رسیدن گندم و جمع‌آوری آن برگزار می‌نمودند. بنابراین استفاده ثمرناک آب و زمین در بین مردم تاجیک ریشه نهایت قدیمه دارد. یعنی جشن موسمی کشاورزان تاجیک با 4 عنصر حیات‌آور آب، هوا، خاک و گرمی به واسطه ارتباط داشته اساس طبیعی دارند. برای اثبات قدیمی، صاحب تمدن، زمیندار و فرهنگ سالار بودن ملت تاجیک همین دلیل کافی است که تاجیکان در 4 فصل سال 4 جشن عالم شمول از جانب جهانیان پذیرفته دارند که هر یکی از این جشن‌ها زمینه‌های قوی علمی خود را داشته پدیده خجسته حیات معنوی انسانیت در روی زمین میباشند. جشن‌های بوستانی و خصوصاً تیرگان نه به خاطر نشان دادن نمایش گذراندن، لیکن وقتی که ما با هم میاییم در دایره این یا آن عنعنه‌هایی که هست در همین دایره تیرگان وقتی که صحبت میکنیم نسبت به همین جشن‌های بوستانی مهر و محبت زیادتر میشد. گذشتگان ما خانه‌ها را هم از بیرون هم از درون آب می‌زدند، تازه می‌کردند، لباس‌های تازه خودشان را می‌پوشیدند، برآمده به دیگر آب می‌پوشیدند و از زراعت‌ها و از اون موادهایی که در همین دوره پرورش می‌یافت خوراک‌ها تیار می‌کردند و یکدیگر را دعوت می‌کردند به ضیافت. اوید به پیدایش و ماهیت جشن تیرگان در سرچشمه‌های تاریخی و ادبی روایت‌های مختلف آورده شدند. جشن تاجیکان باستان تیرگان حالا نیز در روزگار ما هنگامی که خشکسالی سیاره زمین را تهدید می‌کند جایگاه خود را گم نکرده است. با یادآوری از سنت‌های کهن می‌توان گفت که تشبس‌های به همتای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در مورد گرامی‌داشت و نگهبانی آب‌های پاک مندرجه و محتوای تازه می‌بخشد. با تشبس و دستگیری‌های پیشوای معظم ملت جشن‌های بوستانی ما از نو احیا کردند و در جامعه مقام خاصه خود را پیدا کردند و امروز پیوسته پیشوای معظم ملت تاکید می‌نماید که جشن گرفتنی همین عیدها، جشن‌ها، آیین‌های بوستانی ما نه تنها یک جشن گرفتن، این احترام داشتن به تاریخ چندین هزار ساله ملتمان است و همزمان در حاشیه همین جشنگیری همین ما جوانان رو تربیت نسبت وطن دوستی می‌نماییم. باعث افتخار بزرگ است که در دوران صاحب استقلالی با اقدام‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و تلاش‌های حکومت مملکت ارزش‌های ملی مردم تاجیک عمری دوباره پیدا کرده آن گنجورهای پربهای ملی که در گنجور تاریخ به فراموشی افتاده بودند احیا و با شکل و مضمون نو به حیات مردم رنگ و رنگی بخشیدند. سال تا سال تمایل افزایش پیدا نمودن صادرات محصولات کشاورزی بازگوی آن است که طلبات به میوه سبزیجات از لحاظ اکولوژی تازه بیشتر می شود. آمار مقایسه‌ای نشان می دهد که صادرات محصولات کشاورزی نسبت به 1 ایون سال 2025 50.6 میلیون دلار زیاد شده است. لاله بحرالدین موضوع را پیگیری کرده است.
در سال 2026 تمایل افزایش صادرات محصولات از جهت اکولوژی تازه تاجیکستان به تأسیس برند ملی بلند رقابت و برآمدن به بازارهای معتمد جهانی نگرانیده شد. این اقدام نه تنها باعث افزایش ارزش علاوه شده گردید، بلکه رشد استوار اقتصادی سبز را در منطقه‌های کشاورزی کشور تقویت بخشید. به حالت 1 ایون سال 2026 از جمهوری به خارج کشور 56265 تن محصولات کشاورزی با مبلغ 32.2 میلیون دلار آمریکایی صادرات گردید. این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته با نرخ‌های مقایسوی 5.6 میلیون دلار افزوده است. محصولات کشاورزی از جهت اکولوژی تازه بوده، سال از سال توجه به محصولات کشاورزی زیاد گردیده ایستاده است و وزارت کشاورزی در همبستگی با ساختارهای دخلدار بهر رشد ساحه و زیاد نمودن حجم صادرات محصولات کشاورزی تدبیرهای ضروری را می‌اندیشد. مال و محصولاتی که امروز از جمهوری تاجیکستان به دیگر دولت‌ها صادرات کرده می شود، محصولات کشاورزی را تشکیل می دهد که از جهت اکولوژی تازه می باشد و در خارج مملکت طلبات زیاد دارد. کارشناسان ضرور می شمارند که امکانیت‌های موجود در این سمت باید ثمرناک استفاده گردد و نامگوی زیادی محصولات خوشصفتی از جهت اکولوژی تازه وطنی را به خارج مملکت بیشتر صادرات نمایند. این راه مهمی رشد اقتصادی ملی، معرفی مال و محصولات وطنی در خارج کشور و مهمتر از همه با این واسطه دهقانان اصیل می توانند فایده خوب به دست آورند. حجم صادرات محصولات کشاورزی از ولایت سوخت به خارج کشور دوره به دوره افزایش می‌یابد. طبق معلومات در دوام 5 ماه سال روان از ولایت نزدیک 50,000 تن محصولات کشاورزی صادرات کرده شده است. میوه خشک بند و بست و کارکرد شده که در این دوره صادرات کرده شد از حاصل سال گذشته میباشد. معلومات بیشتر در گزارش عبدالوهاب عبدالستار. در دوام 5 ماه سپری شده سال روان از ولایت سوخت به خارج مملکت با مبلغ 866.6 میلیون دلار آمریکایی مال و محصولات صنعتی و کشاورزی صادرات کرده شده است و با توجه به دستگیری‌های همیشگی حکومت کشور، مقامات محل و صاحبکاران و دیگر دایره‌های تجارتی و اقتصادی تلاش بر آن دارند که این نشان دهنده تا آخر سال روان به زیاده از 2 میلیارد دلار رسانیده شود. معدن، انگشت، محصولات تیاری دوزندگی، رنگ‌های ساختمانی، پروفیل‌های گوناگونی از متال آماده شده، دوچرخه و سه‌چرخه‌های گوناگون، آب‌های رنگی تشنه‌شکن، کنسروی میوه و سبزیجات، میوه خشک و محصولات تر و تازه کشاورزی حجم اساسی صادرات را تشکیل می‌دهد. طبق معلومات در این دوره سال روان از ولایت سوخت به خارج کشور 46552 تن محصولات کشاورزی از جمله 36633 تن میوه خشکی بند و بست شده صادرات گردیده است. صادرات کنسروی میوه و سبزیجات باشد قریب به 900 تن برابر گردید که در قیاس به 5 ماه سال 2025 112 تن زیاد می باشد. حالا باشد با استفاده از امکانیت موجوده صاحبکاران وطنی به خارج کشور صادرات میوه و سبزیجات به مانند زردآلو، آلو، گیلاس، آلوچه و پیاز را به راه مانده‌اند. اینک در ولایت سوخت با آغاز جمع‌آوری پیاز بروقتی حجم صادرات محصولات کشاورزی باز هم زیاد می شود. از جمهوری مردم چین خیلی توجه خاص دارند برای براه ماندن همکاری و صادرات محصولات کشاورزی از ولایت و منطقه جمهوری مردم چین، خصوص انگور و سیب و شفتالو ولایت سوخت باشد. و امروز از ولایت کارخانه‌های کارکرد خشک میوه که سال به سال شماره آنها زیاد شده ایستاده است، امروز کارخانه برکت استفاره صوبه وطن علاقه شرطنامه همکاری به امضا رساندند که به کشور ژاپن به شهر سئول محصولات بسته‌بند شده میوه خشک در سال 2026-27 به راه میمانند. اگر در گذشته محصولات کشاورزی خاصه میوه و سبزیجات در بیشتر موارد بدون کارکرد صادرات کرده میشد، طی سالهای اخیر با فعال گردیدن کارگاه و کارخانه‌های نوی صنعتی اساساً به خارج کشور محصولات تیار انتقال می‌یابد. افشوره، مربا، نوشابه، خمیره پمیدار و ده‌ها نامگوی محصولاتی از میوه و سبزیجات آماده شده به خارج کشور صادرات کرده می شود که از لحاظ اکولوژی تازه بوده در بازار جهانی خریداران بیشتر دارد. جلب سرمایه خارجی به ولایت سوخت
نسبت به سالهای پیشتر به نزدیک 40% زیاد گردیده استوده است که این همه شهادت می‌دهد از فضای سرمایه‌گذاری خوب در مقیاس جمهوری میباشد و امروز ما یک جوری با پالاتای سودا و صنعتی فدراسیون روسیه، جمهوری قزاقستان، قرقیزستان و دیگر دولت‌ها 125 شرطنامه همکاری داریم که در اساس این شرطنامه همکاری برای هر چیز زیادتر صادرات نمودنی مال و محصولات منتظم با صاحبکاران کار و فعالیت می‌نماییم و در اساس این شرطنامه امضا شده ما برای اشتراک 543 نفر صاحبکاران ولایت در نمایشگاه‌های بین‌المللی مساعدت نمودیم که این هم مساعدت میکند به رشد صادرات و جلب سرمایه و در نتیجه این اشتراک صاحبکاران ما توانستند که مال و محصولات خود را در دولت‌های خارجی معرفی نمایند و شرطنامه‌های نو و اصدار ساده کارخانه‌های نوی استحصالی بنیاد نمایند. در دایره همکاری‌های تجارتی و اقتصادی ولایت که با زیاده از 60 کشور به راه مانده شده است، جلب سرمایه برای تأسیس کارگاه و کارخانه‌های مشترک در سمت کارکرد محصولات کشاورزی در مد اول قرار دارد. خصوصا دوام سالهای اخیر با تأسیس چندین کارگاه و کارخانه‌های کارکرد محصولات کشاورزی و رعایت طلبات پیش‌بینی شده بازار جهانی، خریطه صادرات وسیع گردید. در مجموع از ولایت سوخت به خارج کشور بیشتر از 100 نامگوی مال و محصولات صادرات کرده می شود. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، ولایت سوخت، اخبار. امسال مهنتکشان ناحیه تاجیک‌آباد در میدان زیاده از 6600 گکتار کشت زراعت گوناگون گذرانیدند. حالا اندیشیدن تدبیرها برای رعایت اگرتکنیک پرورش و زمینه‌گذاری برای گرفتن حاصل بلند جریان دارد. نوروساهی عزیزالله گزارش می‌دهد. این آب از بلندترین موضع ناحیه تاجیک‌آباد از داخل یکی از کلانترین پیریک‌ها جاری می‌شود و برای آبیاری میدان سبزوات و باغ استفاده می‌گردد. اما سال قبل از دوره آبیاری زراعت، کشاورزان به طور دستجمعانه جویبارها را آماده و به همین وسیله ذخیره‌های طبیعی را برای استحصال مواد غذایی ثمرناک استفاده می‌کنند. آب بعد 1 کیلومتر جاری شدن ذخیره کرده می‌شود. این کلانترین کل در ناحیه تاجیک‌آباد به حساب می رود که حدودش تقریبا 5 گکتار را تشکیل می دهد. آب از یخ جاری شده در کولی سرخ ذخیره می گردد و تا فصل تیر ماه در حدود ناحیه تاجیک‌آباد از این حساب زیاده از 300 گکتار زمین آبیاری کرده می شود. این موضع‌های زیبای بلندکوه ناحیه تاجیک‌آباد از حساب برف و پیریک‌ها آبیاری و از این حساب کارتوشکا، سبزی و دیگر نمودی محصولات تر و تازه کشاورزی استحصال کرده می شود. این رود سفیدآب است و از بلندی 3600 متر جاری شده. از این آب در موضع نوآباد 100 گکتار زمین آبیاری کرده می شود. امسال مهنتکشان ناحیه تاجیک‌آباد در میدان نزدیک 6700 گکتار کشت زراعت گوناگون گذراندند و حال رستنی‌ها در حالت خوبی نشو و نما می باشد. فراوان حاصلی که از کارکرد با صفت خاک، آبیاری سری وقتی و دادن غذا وابستگی دارد، مهنتکشان کوشش دارند با رعایت نوزکی‌های پرورش افزایش استحصال را تامین نمایند. اجرای سری وقتی سفارش‌های حکومت کشور و فعالیت گروه‌های کاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه تاجیک‌آباد در غنی شدن تجربه مهنتکشان و رشد ساحه مساعدت نموده است. کارتوشکا در زمین‌های پایان و گل آغاز کردگان در موضع‌های بالا باشد. بعضی‌هاش جویا گرفتگیان، بعضی‌هاش آب موندگیان، بعضی‌هاش نو الکی چوبک کرده ایستادند. نشأه‌نمایی زراعت کارتوشکا اصلاً امسال نسبت سال گذشته خوب به نظر می‌رسد. استفاده ثمرناک امکانیت‌های طبیعی از خودکنی موضع‌های نو و مهنت پیوسته امکان فراهم آورد که کشاورزان ناحیه تاجیک‌آباد در وسیع‌کنی میدان کشت کارتوشکا و افزایش استحصال سبزوات موفقیت خود را افزون نمایند. مثلا میدان کشت کارتوشکا در ناحیه تاجیک‌آباد نسبت به سال 2000 1055 گکتار وسیع شده در همه شکل‌های خواجگیداری به زیاده از 2000 گکتار رسیده است. در سال 2026 از حساب وسیع شوی میدان کشت، رعایت اگرتکنیک پرورش، غنی شدن تجربه مهنتکشان و بلند شدن حاصلخیزی خاک، افزایش استحصال محصولات کشاورزی تامین کرده می شود. در ناحیه تاجیک‌آباد کارتوشکا اساساً در منطقه‌های بلندکوه حاصل زیاد می‌تید. از این سبب اساساً مردمی ناحیه کشت کارتوشکا رو بسیارتر در موضع‌های بلندکوه کشت می‌نمایند، چون که از اون حاصل دلخواه به دست بیارن. من این موضعی که حاضر ما
истодем баландтарин мавзеи ноҳия ба ҳисоб меравад деҳаи сафедоб ки дар ин ҷо аслан кишт дар заминҳои чарогоҳ ва дигар талу теппаҳои бекорхобидае ки аслан бо намӣ таъминанд бисёртар дар ин ҷо кишти картошка гузаронда шудааст. тоҷикобод аз ҷумлаи ноҳияҳои аграрии кишвар маҳсуб ёфта. хоҷагидорон дастуру супоришҳои роҳбари давлатро сармашқи фаъолият қарор дода солҳои охир дар баланд бардоштани маданияти истифодабарии замин аз худкунии имкониятҳои иловагии табиӣ ва таъмини афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ муваффақияти худро афзун намуданд. ҳавои мусоиди имсола, риояи агротехникаи кишту парвариш ва нашъунамои хуби зироат аз фаровонҳосилӣ ва гирифтани даромади дучанд аз замин мужда медиҳад. наврусёҳи азизулло, раҷабалӣ маҳмадалӣ, мақсади мақсад, тоҷикобод, ахбор. меҳнати пурмасъули кишоварзон ва истифодаи самараноки заминҳои корам имрӯз дар ноҳияи Зафаробод натиҷаҳои назаррас ба бор овардааст. имсол дар ҳудуди ноҳия дар майдони зиёда аз 12 000 гектар пахта кишт гардида нашъунамои он аз ҷониби мутахассисон хуб арзёбӣ мешавад. оид ба рафти корҳои саҳроӣ ва омодагии кишоварзон ба ҷамъоварии ҳосил ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. садои техникаҳои кишоварзӣ, сабзазорҳои беканори пахта ва меҳнати софтилонаи деҳқонон имрӯз аз рушди босуботи кишоварзӣ дар ноҳияи Зафаробод гувоҳӣ медиҳанд. ноҳияе ки солҳо боз ҳамчун яке аз марказҳои муҳими истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар вилояти Суғд шинохта мешавад, имсол низ бо натиҷаҳои назаррас мавсими кишту парваришро идома медиҳад. тибқи маълумоти пешакӣ, соли ҷорӣ дар ҳудуди ноҳияи Зафаробод дар майдони беш аз 12 000 гектар кишти пунбадона гузаронида шудааст. айни замон нашъунамои пахта дар ҳамаи хоҷагиҳои ноҳия хуб арзёбӣ гардида, баъди марҳилаи баргакунӣ аксари майдонҳо ба давраи шонабандӣ ворид шудаанд. ҳарорати мӯътадил ва таъминоти нисбатан хуби об имконият дод ки пахта бо нашъунамои хуб ба яке аз марҳилаҳои муҳимтарини рушди худ расад. деҳқонон бар ин назаранд ки дар сурати идома ёфтани чунин раванд ва иҷрои саривақтии тадбирҳои агротехникӣ имсол кишоварзони ноҳия метавонанд ҳосили дилхоҳ ба даст оранд. дар баробари пешрафти соҳаи пахтакорӣ дар қисми зиёди минтақаҳои ноҳия ҷамъоварии ҳосили ғалладонагиҳо низ оғоз гардидааст. деҳқонон аз рӯзҳои мусоиди фасли тобистон самаранок истифода намуда талош доранд ки ҳосили пухтарасидаи худро ҳарчи зудтар ҷамъоварӣ намоянд. дар ин маъракаи муҳими кишоварзӣ беш аз 100 адад техникаҳои пуриқтидор ҷалб гардиданд ки онҳо ба тезонидани корҳои саҳроӣ ва коҳиш додани талафоти ҳосил мусоидат мекунанд. то имрӯз бо ҷалби техникаҳои кишоварзӣ аз 6 000 гектар майдони ғалазори ноҳияи Зафаробод беш аз 3 000 гектар дарав ва ҳосил ҷамъоварӣ гардидааст. ҳосилнокии ғалладонагиҳо дар заминҳои лалмӣ то ба 25 сентнер ва дар заминҳои обӣ то ба 55 сентнер аз ҳар гектар баробар мебошад. айни замон корҳои ҳосилғундорӣ дар дигар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия низ бо маром идома доранд. аз тарафи шаҳристону ғончӣ 60-65 адад комбайнои гандумдаравондагӣ, ба ғайр аз ин бо дар ноҳия худто мо дорем 25-30 адад беди дарав аллакай дуюм даравшам тайёр шуд. ҳар як гектар деҳқоно на кам аз 200-250 пресс гирифта сода. самараи меҳнати шабонарӯзии кишоварзон имрӯз дар ҳар ваҷаб замини ҳосилхези ноҳия ба назар мерасад. ҳамин тавр саҳроҳои сабзу хуррам ва фаъолияти пурҷӯшу хурӯши деҳқонон дар ноҳияи Зафаробод аз он шаҳодат медиҳанд ки мавсими имсолаи кишоварзӣ бо қадамҳои устувор пеш мераванд. агар имрӯз дар майдонҳои пахта шонаҳои нахустин муждаи ҳосили фаровонро диҳанд, пас дар хирмангоҳҳо ғаллаи заррин самараи заҳмати деҳқонро таҷассум мекунад. маҳз чунин меҳнати созанда кафолат медиҳад ки ноҳияи Зафаробод минбаъд низ мақоми худро ҳамчун яке аз минтақаҳои пешсафи кишоварзии кишвар ҳифз намояд. фирдавс умарзода, орзу маъруфзода, ноҳияи Зафаробод, ахбор. ҳамасолат дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Бадахшон бо рушди соҳаи занбурпарварӣ ҳаҷми истеҳсол ва содироти маҳсулот афзоиш дода мешавад. гузориш дар ин хусус. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон хосатан дар даврони соҳибистиқлолии кишвар соҳаи занбури асалпарварӣ ҳамчун соҳаи камхарҷу сердаромаде ривоҷ ёфта. теъдоди хоҳишмандони парвариши занбури асал тамоюли зиёдшавӣ дорад. дар радифи шаҳру ноҳияҳои дигари вилоят бошандагони ноҳияи Рошқала низ бо дар назардошти табиати дорои гулу гиёи дармонбахш ба ин соҳаи сердаромад рӯ оварда соли сипарӣ беш аз 3 тоннаву 900 килограмм асали тоза ба даст оварда шуд. сол аз сол шумораи асалпарварон зиёд шуда имрӯз дар ноҳия 48 нафар асалпарвар дар ин соҳа фаъолият доранд. соли 2025 асалпарварон бо истифода аз
342 اویلا 319 تن محصولات خوشصفت عسل به دست آوردند. سال روان نیز برای زیاد نمودن اویلاهای زنبور عسل و رشد سوء چوره‌های لازمی اندیشیده می شود. عسل پروران ناحیه روشقلا با محصولات خوشصفت خود در نمایش و چوره‌بینی‌های گوناگون ولایتی و جمهوری شرکت نموده جهت جلب هرچه بیشتر اهالی به رشد سوء تلاش می‌ورزند. یک تن از عسل پروران معروف ناحیه عبیدالله خدابردیев طی چندین سال به عسل پروری مشغول گردیده. امروز صاحب 60 قوطی عسل بوده. سال گذشته قریب 1 تن حاصل خوشصفت را به دست آورده. در برابر تامین طلبات بازار اینچنین بودجه اویلوی را گرداند. یک اویلا داشتم، بعد چند سال اویلاها 10 تا برسیدن، 15 برسیدن، 20 اویلا، 30 اویلا. حاضر 60 ساله زنبور دارم. در یک سال از 800 تا 1 تن عسل میگیریم. معلوم است که برای به دست آوردن حاصل دلخواه از عسل پروران زحمت زیاد نیز تقاضا کرده می شود. در مورد لایحه‌های الهیده وابسته به وضع طبیعت این عسل پرور با استفاده از نقلیات مخصوص قوطی‌های عسل را به منطقه‌های دیگری ناحیه انتقال می دهد. نه اینکه فقط عسل استحصال می شود. در حوزه قشلاق برای گردآلودکنی رستنی ما اینقدر باغ و میوه داریم، اینا را زنبورها گردآلود میکنند. همه نباتات، همه چیز زنبورها و این بسیار فایده‌آور است. در مجموع اویلای خدابردیف با مهنت حلال در ناحیه معروف گردیده. نبیره‌های این اولاد نیز نسبت عسل پروری شوقی بی اندازه دارند. اویلای خدابردیف از دستگیری‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان و ناحیه سپاسگزار بوده اطمینان دارند که با دسترسی به قرض‌های کوتاه مدت و دراز مدت می‌توانند جهت رشد عسل پروری در منطقه زمینه با اعتماد گذارند. مهیره طاهر، مبارک شوی رستم، ناحیه روشقلا، اخبار. کشاورزان ناحیه فیض‌آباد با استفاده از معدنیت بلند استفاده بر زمین حاصل فراوان به دست آورده پیشنهاد بازار استعمالی می‌نمایند. در ناحیه جمع‌آوری کارتوشکا، غله و میوگی‌ها ادامه داشته. اهل زحمت مقصد دارند که در میدان 300 هکتار کشت تکراری گذرانند. گزارش در این خصوص. با استفاده از عامل‌های معاصر و رشد کرده کشاورزان ناحیه فیض‌آباد دوام سال از یک زمین تا 3 حاصل برداشت می‌نمایند. محض با مهنت پرمحصول و استفاده از عامل‌های رشد کرده ساحه، خواجگیداران 4112 خواجگی‌های دهقانی ناحیه هر قطعه زمین کارم را مقصدناک استفاده نموده همه ساله حاصل فراوان کارتوشکا و پیاز، سبزیجات و پالزی و دیگر نامگوی انواع غذایی را استحصال نموده پیشنهاد بازار استعمالی می‌نمایند. در منطقه‌های پایان که با هوای اقلیم ناحیه که نمناکیش خیلی معتدل است، علاکه در جماعت‌های جنوبی بوستان مهرآباد و جماعت بهار و دوستمراد علی و جوانان کشت کارتوشکا را چینده ایستاده‌اند. حاصلناکی خیلی بلند به حساب می رود که از 250 تا 300 سانتیمتر حاصلناکی هر یک هکتار آمده راست می آید و در جای اون کشتی تکراری علاکه میگذرانند که این دهقان ده یک برکتی که این سال با هوای خوب آمده میرساند. ثمرناک استفاده بر زمین‌های کارم به کشاورزان ناحیه فیض‌آباد امکانیت فراهم می‌آورد که در یک سال از یک زمین 2-3 حاصل زراعت‌های گوناگون به دست آورند. برای رویانیدن 2-3 حاصل از یک زمین در یک سال، اهل زحمت ناحیه فیض‌آباد از عامل‌های ثمرآور گردانیدن زمین خوب استفاده نموده حاصل بلند زراعت‌های کشاورزی به دست می‌آورند. در برابر استفاده هر قطعه زمین کارم سال جاری طبق دردما اهل زحمت ناحیه فیض‌آباد در میدان 6283 هکتار کشت زراعت‌های گوناگون گذرانیدند. در جاده برداشت حاصل فراوان کشاورزان ناحیه همکنون قطاره‌های باغات را هم مقصدناک استفاده می‌نمایند. در برابر گرفتن حاصل دلخواهی میوه از زمین‌های داخلی باغ اهل زحمت توسط کشته سریوقتی حاصل بلند زراعت‌های کشاورزی به دست آورده با این وسیله دوام سال از یک زمین تا 3 حاصل به دست آورده پیشنهاد بازار استعمالی خواهند کرد.
کارتوشکا و پیاز، سبزی، کرم و کدو و دیگر انواع ساحه کشاورزی در قطارهای باغ کشته خواجگیداران بازگوی آن است که خواجگیداران ناحیه فیض‌آباد با مقصدناک استفاده برای زمین حاصل بلند ساحه کشاورزی به دست آورده، با این وسیله در تامین بازار استعمالی با محصولات نیاز اول سهمی ارزنده می‌گذارند. مدنیت استفاده برای زمین بود که امروز در دهه علاقه جماعت دهاتی قلعه دشت ناحیه فیض‌آباد خواجگی دهقانی عسکرعلی در میدان 2 هکتار میدان باغات قطارهای زمین بکارخوابیده باغات را نیز صبراناک و عاقلانه استفاده میبرد. سال پنجم است که اهل زحمت خواجگی دهقانی عسکرعلی در ناحیه فیض‌آباد با مهنت پرمحصول حاصل بلند زراعت‌های گوناگون به دست آورده، با این وسیله سطح روزگاری خود را باز هم بلند می‌بردارد. محمد علی عبدالکریم، خیرالله خالمومینزاده، فیض‌آباد، اخبار. از جانب شبکه کمک اولیه طبی سانیتری ناحیه باباجان غفورов در مرکزهای سلامتی جماعت دهات حجره‌های توانبخشی سالمگردانی برای کودکان نقص‌های انکشاف و معیوبیت داشته تشکیل شده فعالیت پرثمر دارند. گزارش در این خصوص. جهت اجرایش استراتژی حفظ سالمی اهالی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 در مؤسسه های ساختار شبکه کمک اولیه طبی سانیتری ناحیه باباجان غفورov در 12 جماعت شهرک و دهات مرکزهای توانبخشی سالمگردانی برای کودکان انکشاف سست داشته تشکیل کرده شده است. در مرکز سلامتی رقم 1 مرکز ناحیه همه روزه 10 نفر والدین کودکان خویش را به اینجا آورده برای برقرارسازی از این امکانات استفاده می‌نمایند. حجره‌های توانبخشی سالمگردانی مؤسسه‌های طبی شبکه کمک اولیه طبی سانیتری ناحیه باباجان غفورov که در مرکزهای سلامتی دهات تشکیل یافتند با لوازمات و واسطه‌های طبابت برای انکشاف دادن ذهن، نطق، حرکت جسمانی، فرقیت اشیا، رنگ‌ها با بازیچه‌ها و دیگر واسطه‌های برقرارسازی تامین کرده، طبیبان عصب‌شناس، دکتران عائلوی و کودکان نقص جسمانی داشته مشغولیت علاوگی گذرانیده، همزمان به والدین آنها مشورت می‌دهند تا در شرایط خانه نیز از آن استفاده کنند. در شعبه ما متخصصانی لوگوپد، عصب‌شناس، تندرمان و دیگر متخصصان فعالیت می‌برند. لوگوپد با کودکانی که نقصان نطقی دارند کار و فعالیت میبرند، عصب‌شناس باشند با کودکانی که ویرانشوی های پاتولوژی دارند با آنها کار میکنند و به والدان مشورت میدهند. تندرمان باشند با کودکانی که خب از جهت جسمانی عقب ماندند کار میکنند. هر یک متخصص ما متدهای به خود خاص دارند. مثلا لوگوپد باشد، اول از همین ارتیکولیاسیون مشق سر میکنند، مشک‌های زبان رو نگاه کرده، پرده زبان رو تگی همین زبان رو میبینند. بعد وابسته به همون نقصان کودک برنامه تهیه کرده از روی هم برنامه عمل میکنند. در مرکز سلامتی رقم 1 ناحیه برای خوشحالی، ذوق و شوق کودکان این نوبت مشغولیت تشکیل کرده شد و در رفت آن بازی‌ها، مشغولیت نطق، رسمکشی، سرودخوانی، دیگر نمود بازی‌ها تشکیل یافت. در آن کودکان فعالانه اشتراک کرده قابلیت و مهارت خویش را نشان دادند. برای هوسمندی غالبان و اشتراکچیان فعال تحفه‌ها تقدیم گردید. برای همین کودکانی که امکاناتی محدود دارند ما همین شرایط‌ها را فراهم آوردیم. ما با متدی حاضر معاصری نوع جهانی را وارد کردیم که این اپارات تماتیس میباشد و کودکان این اپارات آواز را یک باره به مغز سر میدهد. آوازهای بیگانه گم می شود و کودک تیزتر سخنی ما تیزتر به معنی سری کودک تاثیر می رساند و کودک زودتر به ما جواب دادن را یاد می گیرد با واسطه این اپارات. امروزه چاره‌بینی ما برای کودکان نوبسته از امکاناتی محدود داشتنی آنها ما خواستیم که آنها خود را همچون یک قشری جامعه حس نمایند. آنها نیز قابلیتی کلان داشته می توانند، آرزو و امیدی خود را دارند. جهتی تقویت بخشیدن فعالیت، غمخواری به کودکان، استفاده راه‌های پرثمر طبابت و توانبخشی در ناحیه باباجان غفورov از همه امکانات و واسطه‌ها استفاده می‌نمایند. برگزاری چنین مشغولیت‌ها محض به خاطر سالمی کودکان و به تعلیم و تربیت فرا گرفتن آنها راه‌اندازی گردیده است. مرغاب از جمله ناحیه‌های دوردست تاجیکستان است که طبیعت افسونکار و کم نظیر دارد. یکی از موضوعهای جالب دقت در ناحیه مرغاب شورکول است.
شورکول خصوصیت‌های خاص طبیعی داشته قلب هزارها سیاح داخل و خارج را تسخیر کرده است. گزارش در این خصوص. بلندترین ناحیه تاجیکستان مرغاب را نمونه‌های زیاد شاهکاری طبیعت محبوب جهانیان کرده است. شورکول جزئی از زیبایی‌های بی‌مثل در این نواحی تاجیکستان است. این موضع نوتکرار در قسمت شرقی بدخشان میان کوههای آسمانبوس و دشت‌های بیکنار ناحیه مرغاب جای گرفته است. بلندی شورکول از سطح بر 3800 متر بوده با دیگر موضع جالب و منقش رنکول پیوست شده است. تماشای شورکول به هر نفر لذت دیدار از مکان دست نخورده جهان را تقدیم می‌کند. آب مصفای و فضای آرام، آسمان کبود و به انتها و قطارکوه‌های عظیم شورکول و موضع آن را شکل و نمای بی‌مثل بخشیدند. فصل‌های بهار و تابستان و تیر ماه و زمستان هر کدام شورکول و حدود آن را شکل و سیمای دیگر و خیلی نظرربا هدیه می‌کنند. مثلا فصل زمستان کل را پر یخپوش نموده آن را به یک صحنه در سطح جهان کم نظیر تبدیل می‌دهد. همین خصوصیت‌ها توجه هزارها نفر سیاحان داخل و خارج را جلب و ذوق از نزدیک دیدن آن را افزون کرده است. معلومات آماری ورود جهانگردان به ناحیه مرغاب و بازدید از شورکول را همساله در حال رشد نشان می‌دهد. سفر به ناحیه مرغاب و شناسایی از منظره‌های جالب و دیدنی به هر یک نفر احساس واقعی این سفر به این نواحی تاجیکستان را هدیه می‌کند. شورکول گنجینه در ناحیه مرغاب و افتخار و سرافرازی مردم تاجیک است، چون موضع خوش و حلاوت فضای آن نمی‌تواند کسی را از لذت دیدار خود کنار گذارد. در اینجا پرنده‌های نادر سکونت می‌کنند. از این لحاظ شورکول مکان نادر پرندگان و اکوسیستم مخصوص بدخشان بوده اهمیت بین‌المللی اکولوژی نیز دارد. یکی از خصوصیت‌های حیرت انگیز شورکول رنگارنگی سطح پایان و ساحل‌های آن میباشد. هنگام تماشای این منظره‌ها کسگاه به واقعیت بودن آنها باور نمی‌کند. آمیزش رنگ‌های کبود آسمانی، فیروزگی، سبزتاب و سایه‌های گوناگون زمین در آب مصفای کل چنین احساس را به وجود می‌آورد که گویا این منظره از روی نقاشی یک هنرمند ماهر آفریده شده است. ولی این همه زیبایی‌ها تنها شاهکاری به همتای طبیعت هستند. شاهکاری که در بلندکوه‌های مرغاب هر بیننده را مفتون کرده و در قلب او احساس افتخار از تاجیکستان بهشت‌آسا را بیدار می‌نماید. در شهر دوشنبه جلسه گروه معارف محلی برگزار گردید. هدف بلند برداشتن صفت تحصیلات، تطبیق استراتژی ملی رشد معارف، فراهم آوردن محیط بی خطر و مساعد آموزش ارزیابی شد. در شهر دوشنبه جلسه گروه معارف محلی برگزار گردید که در کاری آن مسئولین وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، نمایندگان سازمان و تشکیلات‌های بین‌المللی، کارشناسان و محققان ساحه و شریکان رشد اشتراک نمودند. هدف برگزاری جلسه گروه معارف محلی به بلند برداشتن صفت تحصیلات، تطبیق استراتژی ملی رشد معارف، فراهم آوردن محیط بی‌خطر و مساعد آموزش روانه گردیده. جهت تحلیل و ارزیابی وضع کنونی مبلغ‌گذاری ساحه مساعدت می‌نماید. اشتراکداران راه‌های بهتر نمودن ثمرناکی مبلغ‌گذاری و تقویت مکانیزم‌های نظارتی را نیز مورد محاکمه قرار دادند. در این زمینه نشان داده شد که برای تأمین رشد استوار ساحه و تطبیق پوره برنامه‌های دولتی، جلب منبع‌های علاوه‌ای مبلغ‌گذاری و استفاده مقصدناک ذخیره‌های موجوده اهمیت کلیدی دارد. تاکید گردید که گروه معارف محلی به یک میدان مؤثر مکالمه و هماهنگسازی فعالیت‌ها میان وزارت معارف و علم و شریکان رشد تبدیل یافته است. ضمن جلسه یک قطار مسائل مهم ساحوی مورد بررسی همه‌جانبه قرار گرفتند. از جمله به اشتراکداران معلومات عاید به لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی عمل کننده در ساحه معارف پیشنهاد گردیده. اینچنین امکانیت‌ها برای دسترسی به مبلغ‌گذاری شریکی گلوبالی در ساحه معارف معرفی کرده شدند. همزمان وضع مبلغ‌گذاری ساحه معارف و تحلیل نارسایی مبلغ‌گذاری بررسی گردید. در ادامه حاضرین پیشرفت تهیه نقشه میانه مهلت رشد ساحه معارف را برای سالهای 2027-2030 محاکمه نموده. لایحه مشترک دستگیری عملی نمایی استراتژی ملی رشد معارف جمهوری تاجیکستان و نقشه تجدید ساختار آموزش و دستگیری متدی آموزگاران در جمهوری تاجیکستان را مورد معرفی و بررسی قرار دادند. در انجام اشتراکداران جلسه به محاکمه معروضه‌ها و ارائه تکلیف و پیشنهادهای سودمند پرداختند.
اظهار باور کرده شد که تطبیق تشبس‌ها و نقشه‌های مذکور در رشد معارف ملی تأثیر مثبت خود را گذاشته به بهترنمایی صفت تحصیلات در مملکت زمینه مساعد فراهم خواهد آورد. در ناحیه ورزو با مقصد تحکیم آمادگی ساختارهای دخلدار به حالتهای احتمالی فوق‌العاده، بلند برداشتن سطح کسبی هیئت راهبری کننده و رفع حالتهای فوق‌العاده مشق مکمل مدافع گرجدنی برگزار شد. گزارش همکارانمان در این خصوص. با مقصد بلند برداشتن سطح آمادگی زیرنظام حدودی نظام یگانه دولتی پیشگیری و رفع حالتهای فوق‌العاده، تکمیل ملکه کسبی هیئت راهبری کننده و تامین هماهنگی فعالیت ساختارهای مسئول در ناحیه ورزاب مشق مکمل مدافع گرجدنی برگزار گردید. در چاره‌بینی مذکور نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه، کارمندان بخش کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی در ناحیه ورزاب، راهبران تشکیلات و مؤسسه‌ها، خدمت‌رسانی‌های ساحوی و دیگر ساختارهای مربوطه اشتراک نمودند. مقصد اساسی مشق مکمل سنجش آماده‌باشی قوا و وسایل مدافع گرجدنی، اجرایش سریوقتی چاره‌بینی‌ها در حالت آمادگی دائمی، بلند برداشتن سطح دانش و ملکه هیئت راهبری کننده و تامین اداره‌کنی استوار ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق در شرایط با وجود آمدن حالتهای فوق‌العاده به حساب می‌رود. در جریان مشق مسائل‌های وابسته به تشکیل فعالیت مقامات اداره‌کنی هنگام رخ دادن حالتهای فوق‌العاده، ترتیب آگاهسازی اهالی، سفربر نمودن قوا و واسطه‌ها، گذراندن کارهای نجات‌دهی و رساندن کمک اولیه مورد آموزش قرار گرفتند. همچنین عملهای مسئولین وابسته به قبول قرارهای فوری و هماهنگسازی فعالیت ساختارهای دخلدار در شرایط وضعیت فوق‌العاده سنجیده شدند. تمام خدمات‌های ناحیه در یکجایی با فیلیال شرکت ایرس در ناحیه ورزاب همکاری را زیج به راه مانده. تمام تکنیکا و واسطه و هیئت راهبری کننده ناحیه ورزاب در حالت آماده باش قرار دارند که در همه گونه حالت فوق‌العاده سری وقت برای آماده نمودن، برای عمل نمودن در وقت سر زدن حالت فوق‌العاده پورا آماده میشند. تاکید کرده شد که برگزاری چنین مشق‌ها برای تحکیم قابلیت اداره‌کنی، بلند برداشتن آمادگی کسبی متخصصان و رشد همکاری بین مقامات دولتی و خدمات دخلدار اهمیت مخصوص دارد. زیرا محض آمادگی همه‌جانبه و هماهنگی فعالیت ساختارها می‌تواند هنگام به عمل آمدن حالت‌های فوق‌العاده تلفات و خسارات احتمالی را کاهش دهد. مسئولین ساحه ذکر کردند که چنین چاره‌بینی‌ها در سمت تطبیق سیاست دولتی عاید به حفظ اهالی و حدودها از حالت‌های فوق‌العاده نقش مهم داشته برای تامین امنیت شهروندان و فعالیت باثبات ساختارهای دولتی مساعدت می‌نماید. در شهر ترسونزاده کارمندان اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مقصد تطبیق سیاست دولتی در سمت استفاده عاقلانه و صرفه‌کارانه نیروی برق بین اهالی صاحبکاران، کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها و بازارهای محلی کارهای وسیع فهماندهی انجام دادند. موضوع را همکاران ما ادامه می‌دهند. ضمن واخوری‌ها در شهر ترسونزاده مسئولین ریاست агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон аҳамияти истифодаи самараноки нерӯи барқ, пешгирии исрофкорӣ ва риояи қоидаҳои истифодаи таҷҳизоти барқиро шарҳу тавзеҳ дода таъкид намуданд, ки сарфаи ҳар як киловатт-соат нерӯи барқ барои таъмини устувории низоми энергетикии кишвар мусоидат мекунад. ҳамчунин ба иштирокчиён оид ба роҳҳои кам кардани талафоти техникӣ ва ғайритехникии нерӯи барқ, пешгирии истифодаи ғайриқонунии шабакаҳои барқӣ ва зарурати нигаҳдории дурусти таҷҳизоти барқрасонӣ маълумоти муфассал пешниҳод гардид. дар ҷараёни корҳои фаҳмондадиҳӣ масъалаи пардохти саривақтии маблағи истифодаи нерӯи барқ низ мавриди таваҷҷӯҳи махсус қарор гирифт. масъулин қайд карданд, ки иҷрои ӯҳдадориҳои пардохти нерӯи барқ аз ҷониби муштариён барои фаъолияти муназзами соҳаи энергетика ва беҳтар гардидани сифати хизматрасонӣ аҳамияти калон дорад. илова бар ин ба роҳбарони бозорҳо, муассисаҳо ва соҳибкорон бартариҳои истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия бахусус панелҳои офтобӣ шарҳ дода шуд. зикр гардид, ки истифодаи технологияҳои муосири офтобӣ метавонад ба коҳиш ёфтани сарфаи нерӯи барқ аз шабакаҳои умумӣ, ҳифзи муҳити зист ва таъмини амнияти энергетикӣ мусоидат намояд. дар рафти бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ ба якчанд роҳбарони ташкилоту идораҳо ҷиҳати бартараф кардани камбудиҳои соҳа, санадҳои муқоисавӣ ва протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуд. чунин корҳои иттилоотӣ ва фаҳмондадиҳӣ минбаъд низ идома дода мешавад.
در ناحیه رودکی مراسم جایزه سپاری غالبان دور ناحیوی آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت برگزار گردید. در این شورابینی آموزگاران و خوانندگان اشتراک نمودند. معلومات بیشتر در گزارش مهرابی عبدالستار. در گیمنازیای توجیکی روسی به نام پوشکینی ناحیه رودکی مراسمی با شکوه جایزه سپاری غالبان دور ناحیوی آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت برگزار گردید. در چورابینی نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رودکی، راهبران ساحه معارف، آموزگاران، خوانندگان، والدان و دیگر مهمانان اشتراک نمودند. ضمن برگزاری همایش ذکر گردید که آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت یکی از تشبس‌های مهم در سمت رشد علم، بلند برداشتن سطح دانش‌اندوزی، تقویت جهانبینی علمی نورسان و جوانان و دریافت استعدادهای نو به شمار می رود. آزمون همساله با اشتراک وسیع خوانندگان، دانشجویان، آموزگاران و نمایندگان کسب و کار گوناگون برگزار گردیده برای رشد قابلیت‌های ذهنی و تحکیم شوق آموزش علم‌های دقیق و طبیعت شناسی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در دور ناحیوی آزمون 1889 نفر خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و ابتدایی کسبی، دانشجویان مؤسسه تحصیلات میانه کسبی، آموزگاران و نمایندگان کسب و کار گوناگون اشتراک نمودند. اشتراکچیان از روی نامیناسی‌های گوناگون دانش و ملکه خود را سنجیده بین همرقابت سالم را به راه ماندند. طبق نتیجه جنبسته دور ناحیوی 117 نفر اشتراکچی با گرفتن جایهای افتخاری مشرف گردیده با دور منطقوی آزمون را خط گرفتند. از جمله 53 نفر را زنان و دختران تشکیل می‌دهند که این از اشتراک فعال بانوان در سمت علم و معرفت درک می‌دهد. از شماره عمومی غالبان 24 نفر سزاوار جای یکم، 36 نفر سزاوار جای دوم و 57 نفر سزاوار جای سیوم گردیدند. با غالبان دیپلم، افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی سپرده شده برای دستاوردهای نظررسشان اظهار سپاس و قدردانی بیان گردید. برآمدکنندگان ابراز داشتند که موفقیت‌های اشتراکچیان نتیجه مهنت پیوسته آموزگاران، دستگیری والدان و تلاش و کوشش خود جوانان میباشد. تاکید گردید که توجه به علم و دانش زمینه اساسی پیشرفت جامعه بوده، دستگیری جوانان با استعداد یکی از سمت‌های افضلیتناک سیاست دولتی محسوب می‌یابد. چورابینی در فضای تنتنوی و روحیه بلند علم آموزی و وطندوستی جنبست گردیده برای اشتراکچیان همچون یک رویداد مهم معرفتی خاطرمان باقی ماند. با شکرگزاری از فضای صلح و ثبات، همدلی و همراهی 29 سال می شود که مردم سربلند تاجیک روز وحدت ملی را زیر سیاست صلح پرورانه، خیرتمندانه و دوراندیشانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با روح بالیده استقبال می نمایند. بخشیده به این صحنه مهم در شهر و ناحیه‌های کشور چورابینی های گوناگون معرفتی دایر گردید که از جریان آن همکاران ما گزارش آماده کردند. وحدته که خلق ما رو شد و ملک ما رو آباد کرد. تحت همین عنوان در بینای حزب خلقی دموکراتی توجیکستان بخشیده به 29مین سالگرد روز وحدت ملی همایش سیاسی برگزار گردید. در چورابینی رهبریت و کارمندان، اعضای فعال حزب خلقی دموکراتی توجیکستان و عالمان و شاعران اشتراک نمودند. ابراز گردید که وحدت ملی تحت راهنمایی‌های دوراندیشانه و خیرتمندانه پیشوای ملت رئیس حزب خلقی دموکراتی توجیکستان محترم امامعلی رحمان از امتحان تاریخی گذشته بار دیگر ثابت نمود که تاجیکان امروز همچون نیاگانی با شرف خود وحدت‌آفر بوده، همزمان برای صلح و صلاح در تمام روی عالم نیرو و توان خود را روانه می‌سازند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان معمار صلح و وحدت ملی تاجیکان است و هر یک ما باید به قدر زحمت‌های وطندوستانه این ابرمرد بزرگ ملت برسیم. در ادامه ابراز گردید که دستاوردهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که طی سال‌های صاحب استقلالی به میان آمدند ثمره وحدت ملی میباشند. امروز ما را ضرور است که وحدت ملی را تحکیم و تقویت بخشیده فضای آرامی سیاسی کشور را نگاه داریم و بهر دوستی و یگانگی و رضایت جامعه کوشش نماییم. در فرجام گفته شد که در شرایط بسیار هم پیچیده دنیای معاصر هر یک ما با دعوت و هدایت‌های پیشوای ملت هم‌آوازی نموده برای تحکیم وحدت ملی دانش و ملکه و نیروی خود را روانه سازیم و اندیشه صلح و وحدت را به فرهنگ عمومی تبدیل دهیم. وحدت باید در سطح یک ضرورت جمعیتی و فرد هر یک شهروند کشور فهمیده شود. هر یک شهروند باید درک نماید که هم رشد جامعه و هم عملی شوی آرزوی منفعت‌های شخصی او فقط در صورت صلح و وحدت امکان پذیر می باشد.
با افتخار 29مین سالگرد جشن وحدت ملی در وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان با اشتراک خادمان دولتی جلسه تنتنوی برگزار گردید. اظهار کرده شد که سنه 27 ایون سال 1997 در تاریخ دولتداری نوین تاجیکستان همچون روزی تنتنه آرامی و هدفهای نجیب خلق تاجیک در راه دشواری برقرار نمودن صلح و وحدت ملی به حساب می رود. وحدت ملی تاجیکان دستاورد بی‌نظیر است که در نتیجه جانبازی و قربانی‌های هزاران نفر فرزندان فدایی ملت به دست آمده است. نقش پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچون جانفدای وطن و تطبیق کننده سیاست داخلی و خارجی کشور در راه رسیدن به وحدت ملی، پایداری، ثبات، آسایشتگی مردم و رشد بی‌سابقه تاجیکستان به اندازه بزرگ است. وحدت ملی برای انتخاب راهی درست به سوی جامعه دموکراتی دنیوی و حقوق بنیاد زمینه بنیادی گذاشت. ضمن سخنرانی‌ها تاکید گردید که تاجیکستان صاحب استقلال در ظرف 29 سالی بعد امضای سازشنامه صلح راه پر افتخار را طی نمود. در این دوره سطح خودشناسی، اصالت وطنداری و افتخار ملی شهروندان بلند برداشته شد. مرحله‌های رشد کل ساحه‌ها، پیشرفت و ترقیات و دیگرگونی‌های نظررس حیات اجتماعی و اقتصادی کشور مردم را به آینده درخشان وطن و حیات آسوده هدایت نمودند. تاکید کرده شد که در شرایط مرکب و پیچیده جهان معاصر تطبیق غایه‌های وحدت ملی، پایداری و حفظ ثبات و امن خیلی مهم میباشد، زیرا تنها متحدی و یگانگی میتواند پایه‌های دولتداری ملی را تحکیم بخشیده پیشرفت کل ساحه‌ها را تامین نماید. در ناحیه فردوسی بخشیده به 29مین سالگرد روز وحدت ملی همایش ایدانه برگزار گردید. در چاره‌بینی مسئولین، فعالان جامعه، سابقه‌داران و جوانان اشتراک نمودند. ضمن همایش تاکید گردید که وحدت ملی همچون دستاورد بزرگ تاریخی خلق تاجیک برای تحکیم دولتداری ملی، تامین صلح و ثبات و پیشرفت استوار کشور زمینه واقعی فراهم آورده است. اشتراکچیان از سیاست سازنده و بنیادکارانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان یادآور شده سهم وحدت را در رشد تمام ساحه‌های حیات جامعه مهم ارزیابی کردند. ابراز گردید که محض در فضای صلح و آرامی امروز در ناحیه فردوسی ده‌ها انشاءات اجتماعی و انفراستراکچور بنیاد و نوسازی گردیده سطح خدمت‌رسانی به اهالی بهتر می شود. ساکنان ناحیه نیز با مهنت صافدلانه در کارهای آبادانی و سازندگی سهم ارزنده خود را می‌گذارند. اشتراکچیان همایش ابراز داشتند که حفظ و تحکیم وحدت ملی وظیفه مقدس هر یک شهروند کشور بوده برای رشد منبعده تاجیکستان صاحب استقلال اهمیت کلیدی دارد. همایش ایدانه در فضای همدیگر فهمی، احترام و افتخار از دستاوردهای دوران صاحب استقلالی جنبش گردید. در خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان روز وحدت ملی با اشتراک مسئولین، نمایندگان مقامات دولتی و کارمندان ساحه برگزار گردید. ضمن سخنرانی ابراز شد که وحدت ملی و استقلال دولتی از مهمترین ارزش‌های جامعه معاصر محسوب یافته، تحکیم و پایداری هر یکی آنها به دیگر تأثیر مستقیم می‌رساند. در نتیجه برقرار گردیدن صلح و ثبات و وحدت ملی تاجیکستان به مرحله نوی رشد وارد گردیده برای تحکیم دولتداری، حفظ استقلال، تامین حقوق و آزادی‌های شهروندان و رشد استوار اقتصادی و اجتماعی زمینه‌های مساعد فراهم آمدند. در ادامه همایش تاکید گردید که تجربه صلح تاجیکان همچون نمونه نادر حل مسالمت آمیز نزاع‌ها در عرصه بین‌المللی اعتراف گردیده مورد آموزش دایره‌های گوناگون سیاسی و علمی قرار گرفته است. وحدت ملی همچون رکن اساسی دولتداری ملی برای تشکل جامعه شهروندی، تحکیم ثبات سیاسی و بهتر گردیدن سطح زندگی مردم زمینه مساعد فراهم آورده است. در انجام چاره‌بینی به یک قطار کارمندان برای سهم ارزنده گذاشتن در رشد ساحه با افتخارنامه‌ها قدردانی کرده شدند. بخشیده به 29مین سالگرد روز وحدت ملی در کارخانه واحدی دولتی بازار دهقان همایش ایدانه برگزار گردید. در چاره‌بینی نمایندگان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه، مسئولین و کارمندان مؤسسه اشتراک نموده از اهمیت تاریخی وحدت ملی و نقش آن در رشد استوار کشور یادآور شدند.
ضمن ҳамоиш таъкид гардид ки маҳз ба шарофати сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ имрӯз дар тамоми гӯшаву канори кишвар аз ҷумла дар соҳаи савдо ва хизматрасонӣ шароити мусоиди фаъолият фароҳам овардааст. иштирокчиён иброз доштанд ки ҳифзу таҳкими арзишҳои ваҳдат ва эҳтиром ба дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ вазифаи ҳар як шаҳрванди кишвар мебошад. қайд карда шуд ки кормандони корхонаи воҳиди давлатии бозори деҳқон низ дар баробари иҷрои ӯҳдадориҳои касбӣ барои ободонӣ, тозагӣ ва беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ саҳми худро мегузоранд. имрӯз бозор ба яке аз марказҳои муҳими савдо табдил ёфта барои фароҳам овардани шароити муносиб ба фурӯшандагон ва харидорон тадбирҳои зарурӣ амалӣ мешаванд. иштирокчиёни ҳамоиш иброз доштанд ки ваҳдати миллӣ яке аз бузургтарин дастовардҳои давлатдории навини тоҷикон буда таҳкими он кафили рушди минбаъдаи тоҷикистони соҳибистиқлол мебошад. дар остонаи таҷлили рӯзи ваҳдати миллӣ дар театри вилоятӣ ба номи меҳрубон назарови шаҳри хорух чорабинии тантанавӣ бо иштироки намояндагони мақомоти давлатӣ ва ҳифзи ҳуқуқ, фаъолони ҷомеа, собиқадорон, ҷавонон ва аҳли зиё баргузор гардид. зикр гардид ки ваҳдати миллӣ яке аз дастовардҳои бузурги таърихи навини тоҷикистон ба шумор рафта маҳз ба шарофати сиёсати хирадмандонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва иродаи қавии мардуми кишвар сулҳу субот дар мамлакат барқарор гардид. таъкид шуд ки роҳи расидан ба сулҳу ваҳдат осон набуд ва мардуми тоҷик пас аз солҳои вазнини муқовиматҳои дохилӣ тавонистанд бо дарки масъулияти баланди ватандорӣ барои ояндаи давлат ва миллат муттаҳид шаванд. дар баромад гуфта шуд ки 27 июни соли 1997 дар таърихи давлатдории тоҷикон ҳамчун рӯзи сарнавиштсоз сабт гардида ба имзо расидани созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ ба ҷанги шаҳрвандӣ хотима бахшид. аз ҳамон рӯз тоҷикистон ба марҳилаи нави рушду созандагӣ ворид шуда заминаи устувор барои пешрафти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии мамлакат фароҳам омад. таъкид гардид ки дар солҳои соҳибистиқлолӣ ва махсусан баъд аз ба даст омадани ваҳдати миллӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон низ дигаргуниҳои куллӣ ба амал омаданд. сохтмони роҳҳо, пулҳо, муассисаҳои таълимӣ ва тандурустӣ, иншооти фарҳангиву варзишӣ ва дигар бунёдкориҳо маҳз дар фазои сулҳу оромӣ амалӣ гардиданд. имрӯз сокинони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз баракати сулҳу субот баҳравар буда барои рушди минтақа ва ободии ватан саҳми арзандаи худро мегузоранд. дар фарҷоми чорабинии филми ҳуҷҷатии файзи ваҳдат ва шукуфоии Бадахшон ба намоиш гузошта шуд. иштирокчиёни чорабинии намоиши филмро бо таваҷҷӯҳи хоса тамошо намуда бори дигар ба арзиши бузурги сулҳу оромӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ваҳдати миллӣ арҷ гузоштанд. зеро маҳз ваҳдат заминаи асосии пешрафт, шукуфоӣ ва зиндагии осоиштаи мардуми кишвар буда ҳифзу таҳкими он масъулияти ҳар як фарди ҷомеа маҳсуб меёбад. нақши ваҳдати миллӣ дар таҳкими истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таҳти ҳамин унвон дар донишгоҳи давлатии Данғара конференсияи илми назариявӣ баргузор гардид. ин ҳамоиш ки бахшида ба 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ роҳандозӣ гардид дар он ҳайати олимону профессорон, омӯзгорон ва магистрантону унвонҷӯён иштирок намуданд. зикр гардид ки ваҳдати миллӣ ва таҷрибаи сулҳофарии тоҷикон аз зумраи сабақҳои басу арзишмандест ки ҳам дар дохил ва ҳам дар сатҳи ҷаҳонӣ мавриди қабулу омӯзиш қарор гирифтааст. ваҳдати миллӣ яке аз санаҳои сарнавиштсоз дар таърихи давлатдории навини тоҷикон буда маҳз шарофати сулҳу субот ва ҳамдигарфаҳмии миллӣ ҷумҳурии тоҷикистон ба дастовардҳои назарраси сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ноил гардидааст. таъкид шуд ки ҳифзи ваҳдат ва таҳкими арзишҳои миллӣ вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди ватандӯст маҳсуб меёбад. ҳамин тавр баромадкунандагон бо маърузаҳои худ дар мавзӯъҳои Эмомалӣ Раҳмон кафили ваҳдати миллӣ ва зиндагии шоистаи мардум, ваҳдат василаи саодати миллӣ, истиқлол ягона роҳи саодати инсони мутамаддин, ваҳдати миллӣ кафили субот ва таҳкими давлатдории миллӣ ва дигар мавзӯъҳои мубрам баромад намуда дар охир миёни иштирокчиёни ин ҳамоиши илмӣ назариявӣ мубодилаи афкор сурат гирифт. бахшида ба 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ дар донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон таҳти унвони ваҳдат нигини миллати мерофарини мо ҳамоиши илмӣ баргузор гардид ки дар чорабинӣ раёсати донишгоҳ, аҳли омӯзгорону кормандон ва донишҷӯён иштирок намуда доир ба аҳамияти таърихии ваҳдати миллӣ, нақши он дар таҳкими давлатдорӣ, рушди ҷомеа ва тарбияи насли ҷавон мубодилаи афкор намуданд.
зикр гардид ки рӯзи ваҳдати миллӣ яке аз санаҳои сарнавиштсоз дар таърихи давлатдории навини тоҷикон буда маҳз бо шарофати сулҳу суботи комил тоҷикистони соҳибистиқлол таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва ҳамраии куллии мардуми шарифи кишвар аз сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳама соҳаҳои иқтисоди миллӣ хусусан иқтисоду сиёсат илму маориф фарҳангу тандурустӣ роҳу нақлиёт ва дигар бахшҳои муҳими ҷомеа ба дастовардҳои беназир ноил мегардад. ҳамин аст ки маҳз ваҳдати миллӣ ҳамчун дастоварди бузурги тарихӣ барои ҳифзи арзишҳои миллӣ баланд бардоштани эҳсоси худшиносию худогоҳии аҳли ҷомеа ва рушди устувори давлат заминаи устувор фароҳам овардааст. иштирокчиён доир ба нақши таърихӣ ва мондагори президенти маҳбуби кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ба даст овардани ваҳдати миллӣ таҳкими сулҳу субот дар ҷомеа ва ҳифзи дастовардҳои истиқлоли давлатӣ ибрози назар намуданд. таваҷҷӯҳ ва дастгирии доимии ҳукумати кишвар ҷиҳати муҳайё намудани шароит барои рушди футбол ва таъмини инфраструктури соҳа дар шароити деҳот оммавияти ин намуди варзишро фароҳам сохта. чунин ғамхориҳо барои дарёфти истеъдодҳои нав ва мукаммалгардонии фаъолияти мураббиёну доварони футбол замина мегузорад. дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ таваҷҷӯҳ ба ин самт тақвият ёфта, ин навбат бо иштироки 12 даста аз ҳисоби кормандони ташкилоту муассисаҳо мусобиқаи дӯстонаи футбол роҳандозӣ ва ҷамъбаст карда шуд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва дар арафаи таҷлили рӯзи ваҳдати миллӣ дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ баргузории як зумра мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ роҳандозӣ шуда бо ҷалби қишрҳои гуногуни ҷомеа амалӣ мегарданд. чунин ташаббусҳо дар доираи иҷрои ҳадафҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, нақшачорабиниҳои бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, инчунин бо саҳму ибтикори соҳибкорон ва намояндагони ниҳодҳои гуногуни давлатӣ ба роҳ монда мешавад. мусобиқаи футболи мазкур низ идомаи татбиқи сиёсати ҳадафмандонаи ҳукумати мамлакат буда бо ташаббуси масъулони мақомоти прокуратураи ноҳия баҳри тарғиби тарзи ҳаёти солим, оммавигардонии варзиш ва дар доираи эълони рӯзи ҷаҳонии футбол бо мақсади ҷалби таваҷҷӯҳ ва рушди ин навъи маъмули варзиш ба роҳ монда шуд. ин тадбири варзишӣ бо иштироки 12 дастаи футболбозон аз ҳисоби ташкилоту муассисаҳои гуногун ва сохторҳои ҳифзи ҳуқуқи ноҳия баргузор гардид. дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо тадриҷан беҳтаршавии вазъи инфраструктури соҳа, шароиту имконияти мусоиди машқу тамрин ва баргузории мусобиқаҳо фароҳам омада, дастовардҳои варзишгарони ноҳия дар ин самт то рафт меафзояд. футбол яке аз намудҳои рушдёфтаи соҳаи варзиши мамлакат ба ҳисоб меравад. аз ҷониби ҳукумати кишвар фароҳам овардани шароит ва дастгирӣ ёфтани ин намуди варзиш махсусан дар сатҳи деҳот оммавияти онро бештар карда барои кашфи истеъдод ва чеҳраҳои нав заминагузор аст. ташкил ва иштироки дастаҳои футболбозон ва ба ҳамоии шумораи зиёди мухлисон бозгӯи муттаҳидии мардум, фазои орому сулҳи пойдори кишвар ва рушди соҳаи варзиш мебошад. аз ҷараёни бозии дӯстона омодагии ҳамаҷониба ва маҳорату истеъдоди баланди варзишгарони дастаҳои иштирокӣ эҳсос мегардид. чунин мусобиқаҳо ки дар ноҳия мунтазам ташкилу баргузор карда мешавад, дар таҳкими муносибатҳои дӯстонаи кормандони муассисаҳои гуногун ва сокинони маҳаллӣ мусоидат намуда, эҳсоси ифтихору шуҷоатмандиро дар ниҳоди мардум тақвият мебахшад. мусобиқа дар фазои дӯстона ва бо натиҷагирии ҳайати доварон хотима ёфта, аснои маросими ҷоизасупорӣ ғолибон муайян ва қадршиносӣ гардиданд. тибқи нишондодҳо, дастаи футболбозони раёсати молия сазовори ҷои сеюм, шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ ҷои дуюм ва мақомоти прокуратураи ноҳия мақоми аввалро соҳиб гардиданд. дар хотима аз ҷониби дастандаркорон ба дастаҳои ғолиб медал, ҷом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. олим носирзода, хуршеди нодирхон, ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ, ахбор. барномаи ахбор дар ҳамин ҷо ба анҷом мерасад. саломату хонобод бимонед.